آج جناب وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ TRS سینئر قائد کی قیادت میں محمد شکیل احمد، سجاد حسین، سید فہیم، سید لطیف اور دیگر TRS قائدین اور مسلم دانشوروں میں الحاج محمد نصیر احمد، حافظ عبدالکریم، الحاج محمد مقبول احمد، مولانا الحاج نذیر احمد، دیگر TRS قائدین کارگزار، صدر وزیر IT میونسپل سری KT راماراؤ کی پیدائشی سالگرہ کے موقع پر ان کی ہدایت پر حکیم شاہ کالونی، ٹولی چوکی، شیخ پیٹ میں شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے تقریباً 100 پودے ان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے لگایا اور بعد میں دعاؤں کے لیے درگاہ یوسفین اولیاء اللہ نامپلی حاضری دیتے ہوئے غلاف اور چادر نذر پیش کیا۔ سری KTR کی لمبی عمر اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر رکن وقف بورڈ جناب وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایسا نوجوان قائد جو کہ تعلیم یافتہ، جنہیں بے شمار قابل ترین سیاستدانوں میں کہا جاتا ہے، تلنگانہ ریاست کے تمام اسکیمات اور بجٹ دنیا کے نقشے میں تلنگانہ کی پہچان بنانے جناب KTR کا اہم رول۔ اس سالگرہ کی تقریب میں وحید احمد ایڈوکیٹ نے میڈیا سے مخاطب ہوتے کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے قائد صحت کے ساتھ ریاست اور ملک کی قیادت کو سنبھالے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جاؤ تم بھی ڈالا ذرا پانی ڈال۔ ایسا ادھر دیکھو، آپ ادھر دیکھو۔ تلنگانہ ریاست میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ریاستی فیسٹیول نظر آ رہا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں ایک ایسا فیسٹیول منایا جا رہا ہے جس کی اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے ریاست کے نوجوان ترقیاتی قائد، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میونسپل کے منسٹر کلوکنٹلا تارکا راماراؤ صاحب کی 44ویں یوم پیدائش ہے۔ یہاں پر خصوصاً بھی اس کی حاضر ہوئے، اللہ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے، ریاست کی خدمت کا موقع دے، کیونکہ ہم یہاں پر ان کی لمبی عمر درازی کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے، خود KT راماراؤ صاحب کی ترقی کے لیے، کیونکہ ایسی قیادت کو مرکزی سطح پر چاہیے۔ آج اگر مرکز میں اگر کوئی نوجوان قیادت ہے جس کو آج ابھارنے کا موقع ہے اور جو آج پورے ملک میں ان کی اسکیمات کو اپنایا جا رہا ہے، تو وہ شخصیت کا اگر میں نام لوں تو کلوکنٹلا تارکا راماراؤ صاحب۔ تارکا راماراؤ صاحب ایک تعلیم یافتہ، قابل، ماہر نوجوان، ترقیاتی لائن ہارٹس جس کو کہا جاتا ہے، ویسی شخصیت کا نام KTR صاحب ہے، کہ کلوکنٹلا تارکا راماراؤ صاحب ہے۔ ہم ان کی صحت کے لیے، کیونکہ آج ان تمام ان کے ہی کہنے پر، ان کی ہی یعنی کمٹمنٹ پہ، ان کے ہدایت پر ہم نے آج شجرے کاری کی۔
जहाँ भी हो सकते जिसकी मदद होना है बराबर की, और आज दरगाह सैयद पर उनकी लंबी उम्र के लिए दराज़ के लिए हाजिर है। हमारा अक़ीदा है कि क्योंकि शहर हैदराबाद यानी दक्कन हैदराबाद की मुमताज़ दरगाह है जिसको शहंशाह दक्कन कहा जाता है, यहाँ पर जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी मुरादें अल्लाह पूरी करता है। क्योंकि यहाँ पर रियासत तेलंगाना की जब यानी तहरीक का वक्त आया, जब इसके स्ट्रगल का वक्त आया, तहरीक के लिए जदोजहद का वक्त आया, तो इसी दरगाह से हमारी रियासत के वज़ीर आला साहब यहाँ पर हाजिर हुए थे और यहाँ से ही उनकी मन्नत पूरी आज अलग रियासत में हम कदम रखकर 7 साल हो चुके हैं और यहाँ से हमारी मुराद पूरी है। उन्हें उम्मीद है हम बार बार यहाँ पर आते हैं क्योंकि अल्लाह इस बुजुर्ग के दुफे में इस बुजुर्ग की बारगाह में अल्लाह हमारी तमाम की दुआओं को कबूल करता है। न सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग हाजिर होते हैं, अल्लाह कबूल करता है। हम अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बार बार यहाँ पर आने का मौका दे रहा है, इस बुजुर्ग की ज़ियारत का मौका दे रहा है। आज जो खुसूसी मौक़िफ़ के लिए आए हैं अल्लाह साहब की सालगिरह पर, यही हम बार दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी उम्र में दराज़ी करे और उनके साहिब के साथ रियासत के में खिदमत करने का मौका फराहम करें। और मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले 20 सालों तक अल्लाह की यारस की हुक्मरानी इस रियासत पर रखे, क्योंकि ये पार्टी की हुकूमत में रियासत तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत में इतना पीसफुल और डिसिप्लिन के साथ रियासत चल रही है कि एक सिंगल कंस्ट्रक्शन में नहीं है और यहाँ पर इतनी तरक्की है। तालीम का एक जाल बिछाया गया है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ पेंशनर्स को आसरा के नाम पर दिए जा रहे हैं, शादी मुबारक के नाम पर दिए जा रहे हैं, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर दिए जा रहे हैं। बहुत काबिल शख्सियत के गिरा हमारा साहब की हरकियाती डायनामिक शख्सियत जो प्रोजेक्ट का मिशन बजट का है किया है, ऐसे स्कीमात को भी अच्छा पानी का भी जाल बिछाया जा रहा है। आज पानी की नजर नहीं आता और ये रियासत एक तरक्की की तरफ गामज़िन है। मैं समझूंगा सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब था आज इनकी क़यादत में पूरा हो चुका है और आज हम सुनहरे दौर में जा चुके हैं। तो मैं यही आवाम से भी यही चाहता हूँ कि मेरे कायद के लिए दुआ करिए और रियासत की तरक्की के लिए दुआ कीजिए, रियासत के अमन के लिए दुआ कीजिए। मैं तमाम का बेहद हमने मशहूर हूँ जिन्होंने आज बड़े पैमाने पर शजरी कारी करोड़ों पौधे आज लगाए गए। हम खुद भी सुबह से पौधे लगा रहे हैं इंशाअल्लाह। जो चैलेंज था ग्रीन इंडिया चैलेंज इंडिया की तरफ से आज उनकी पैदाइश के मौके पर वो चैलेंज मैं समझता हूँ पूरा हो चुका है।